तो विद्यार्थी मित्रों, पुनः जनन थी नवा सजीव उत्पन्न कई रीते थाय छे ए विषे आपणे शीखी गया। हवे आगळ जोईए तो एनी अंदर कलिका सर्जन छे। तो कलिका सर्जननी अंदर ईस्ट नामनी फूग छे। फूगनी अंदर सामान्य रीते कलिका वृद्धि पामे छे अने एनी अंदरथी नवी कलिका उत्पन्न थाय छे अने एनी अंदरथी संपूर्ण रीते नवी ईस्ट उत्पन्न थाय तो एने कलिका सर्जननी पद्धति तरीके ओळखवामां आवे छे। तो केटलीक वखते ईस्टनी अंदर नानी कलिका बाह्य स्वरूपे सामान्य रीते विकास पामे छे अने कोषनी सपाटी पर जोवा मळे छे अने स्वतंत्र सजीव तरीके वृद्धि पामे छे। केटलीक वखते 3 થી 4 वखत आवी सतत थता प्रक्रिया शृंखलामय वसाहत तरीके रचाय छे। तो ये ईस्टनी शृंखलामय जे कलिकाओ छे, मूळ ईस्टी ज्यारे अलग थाय त्यारे स्वतंत्र सजीव तरीके अस्तित्व धरावे छे, जेथी ए कलिका सर्जन द्वारा नवा सजीवो विकास पामे छे। एनी आकृति बाजुमां बतावी छे। ईस्ट पहला बता ईस्टनो कोष बताव्यो छे, एनी अंदरथी विकास पामती कलिका बतावी छे अने ए कलिकामांथी नवी कलिका संपूर्ण रीते बनती जोवा मळे छे अने आवी ज्यारे 2 થી 3 वार थाय त्यारे शुक्लार स्वरूपमां रचना थती जोवा मळे छे। एवी ज प्रक्रिया हाइड्रानी अंदर पण जोवा मळे छे। केटलाक નીચલી कक्षाना प्राणीओ, उदाहरण तरीके हाइड्रा, एनी अंदर पण कलिका सर्जन अने पुनःजनन आपणे आगळ जोई गया पुनःजनन विषे, तो एना द्वारा नवा सजीवो उत्पन्न थता जोवा मळे छे। हाइड्रामां शरीरनी बाह्य सपाटी पर कोषनुं वारंवार सामान्य रीते विभाजन थवाने कारणे कोईक भाग छे उपसी आवे छे अने उपसेलो भाग छे धीमे धीमे विकास पामी कलिका स्वरूप में रचना धरावे छे। ते वृद्धि पामी बाळ सजीवमां फेरवाय छे अने बाळ सजीव पूर्ण रीते विकास पामी पितृ शरीरथी अलग थाय छे अने स्वतंत्र प्राणी हाइड्रा एनी अंदरथी बनती जोवा मळे छे। तो आ रीतना कलिका सर्जन द्वारा पण नवा सजीव उत्पन्न थतो जोवा मळे छे। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, વાનસ્પતિક પ્રજનન એટલે શું અને તેના ફાયદાઓ જણાવો। તો કેટલીક વનસ્પતિઓમાં મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ આ ત્રણેય વાનસ્પતિક અંગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કેટલીક વનસ્પતિમાં મૂળમાંથી નવા છોડ ઉત્પન્ન થાય, કેટલાકમાંથી પ્રકાંડની અંદરથી અને કેટલીક વનસ્પતિની પર્ણની અંદરથી પણ નવા છોડો ઉત્પન્ન કરી શકાય। એટલે આ ત્રણેય અંગોને વાનસ્પતિક પ્રજનન અંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। वानस्पतिक प्रजननना फायदाओ केटला छे। तो पहलू छे वनस्पति प्रजनननी टेक्निको जेनी अंदर कलम छे, डाब कलम अने आरोपण, एनो उपयोग खेतीवाड़ीनी अंदर सामान्य रीते शेरडी, गुलाब, द्राक्ष जेवी घणी वनस्पतिनो उछेर करवा माटे थाय छे। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा उगाड़ती वनस्पतिओ बीज द्वारा उगाड़ती वनस्पतिओनी सरखामणी में वहेला पुष्प अने फळ उत्पन्न करी शके छे। जे वनस्पतिना बीज उत्पन्न करवानी क्षमता नथी अथवा तो क्षमता गुमावी दीधी होय तो तेमना उछेर वानस्पतिक प्रजनन द्वारा थई शके। दाखला तरीके केळा छे, नारंगी, गुलाब, मोगरो वगैरे वनस्पतिना उछेर माटे आ वानस्पतिक प्रजनन पद्धति उपयोगमां निवडे छे। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न थती बधी वनस्पतिओ आनुवंशिक रीते तेमना पितृ छोड़ साथे समान होय छे। एटले जेवो छोड़ होय एना जेवो बीजो छोड़ उत्पन्न करी शकाय, एटले एनो पितृ छोड़ जेवा ज नवी वनस्पति उत्पन्न थती जोवा मळे छे। तो आ पद्धतिने आपणे वानस्पतिक प्रजनन पद्धति तरीके ओळखाय छे। एनी अंदरथी नव पानफूटीनी अंदर बात करी है कि वानस्पतिक प्रजनन अंग है पानफूटी। एनी अंदर अलिंगी प्रजनन कई पद्धति द्वारा थाय ए समझावानुं छे। तो पानफूटी है एना पर्णनी जे खांच होय ए खांचोमांथी नवी कलिका उत्पन्न थाय अने आ कलिकाओ ज्यारे जमीन पर खड़ी पड़े त्यारे अंकुरण पामी नवा छोड़ विकास पामे छे। केटलीक वखत कलिका विकास पामी पर्णनी किनारी खांचमां ज नवो छोड़ उत्पन्न करे छे। आकृति बाजू में दर्शावी है। एनी अंदर
પાનફૂટીની આકૃતિ છે, જેની પર્ણની અંદર ખાંચ બતાવેલા છે. એ ખાંચમાંથી નવા છોડો નીચેના ભાગની અંદર અસ્થાનિક કલિકાઓ નીકળે છે અને ઉપર નવા છોડનો વિકાસ થતો જોવા મળે છે. તો એનું ઉદાહરણ તમે કે પાનફૂટીનું લખી શકાય. તે જ રીતના બીજા ઉદાહરણ જોઈએ તો બીજાણુ એટલે શું, બીજાણુનું નિર્માણ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન સમજાવો. તો એની અંદર રાઇઝોપસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે. તો બીજાણુ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન, એની અંદર બ્રેડ, મોલ્ડ ઉદાહરણ તરીકે રાઇઝોપસ સરળ બહુકોષી સજીવ છે. તેની તંતુ જેવી રચનાને કવક તંતુ કહે છે. આ કવક તંતુઓ પ્રજનન ભાગ લેતા નથી. જે આકૃતિની અંદર કવક તંતુ તમને બતાવવામાં આવેલું છે એ પ્રજનન ક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી, પરંતુ એના ઉપરના ભાગ છે એની અંદર ગોળાકાર સ્વરૂપની રચના બનાવે, જેને સામાન્ય રીતે બીજાણુધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બીજાણુધાની એની અંદર સામાન્ય રીતે બીજો ઉત્પન્ન થતા હોય, પરંતુ જ્યારે પરિપક્વ બને છે ત્યારે આ બીજાણુધાની ફૂટે છે અને એની અંદરથી કેટલાક બીજો છે આજુબાજુના વાતાવરણની અંદર જાય, યોગ્ય પ્રમાણમાં ભેજ મળી રહે, પોષક તત્વો મળી રહે, ત્યારે એની અંદરથી નવા છોડનો વિકાસ થાય છે. તો આ રીતે રાઇઝોપસનો વિકાસ થતો જોવા મળે છે. આ બીજાણુધાની છે સામાન્ય રીતે તેની ફરતે જે દિવાલ છે, જાડી દિવાલ, એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિની અંદર રક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરે છે. બાજુમાં આકૃતિ દર્શાવેલી છે કે જેની અંદર ભાગ બતાવ્યો છે, કવક તંતુ બતાવ્યા છે, ત્યાર પછી વીરો એકમાંથી બીજા જોડાયેલા વીરો બતાવ્યો છે, બીજાણુધાની ઉપર ગોળાકાર રચના બતાવી છે અને બીજાણુધાની જ્યારે ફાટે છે ત્યારે એની અંદરથી ઉત્પન્ન થતા બીજો બતાવ્યા છે. તો આ રીતના નવા છોડો ઉત્પન્ન થતા હોય તો એ બીજાણુ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા નવા છોડો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે બીજાણુ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી હવે લિંગી પ્રજનન છે આવતા પીરિયડની અંદર જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલિંગી પ્રજનન વિશે વાત કરી ગયા. હવે લિંગી પ્રજનન જોઈએ. તો લિંગી પ્રજનન અને અલિંગી પ્રજનનથી કેવી રીતે ભિન્ન છે, અલિંગી પ્રજનનની મર્યાદાઓ જણાવો. તો આવી રીતના જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય તો આ પ્રમાણે એનો જવાબ લખવાનો તમારે પણ રહેશે કે જ્યારે એક જ પિતૃ સજીવ દ્વારા પ્રજનન કોષો વગર નવા સજીવોનું નિર્માણ કરવામાં આવે તો તેવા પ્રજનનને અલિંગી પ્રજનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જેની અંદર એક જ પિતૃ સજીવ ભાગ લે છે અને કોઈ પણ પ્રકારનું એના પ્રજનન કોષો વગર જ નવા સજીવનું નિર્માણ થાય તો એવું પ્રજનનને અલિંગી પ્રજનન તરીકે ઓળખાય. જ્યારે પ્રજનન પદ્ધતિમાં નવા સજીવના નિર્માણ માટે નર અને માદા બંને જાતિના પિતૃ સંકળાયેલા હોય તો તેને લિંગી પ્રજનન તરીકે ઓળખાય છે, કે જેની અંદર નર અને માદા બંને ભાગ લેતા હોય અને એની અંદરથી નવા સજીવનું નિર્માણ થતું હોય તો એને આપણે લિંગી પ્રજનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અલિંગી પ્રજનન આપણે જોઈ ગયા તો એની કઈ કઈ મર્યાદાઓ જોવા મળે. તો અલિંગી પ્રજનનની અંદર સામાન્ય રીતે પિતૃના જ લક્ષણો પ્રાપ્ત થાય. જે કંઈ વારસામાં મળે છે ફક્ત એક જ સજીવ પિતૃ ભાગ લેતો હોવાને કારણે પિતૃના જ લક્ષણો એને પ્રાપ્ત થઈ શકે. એની અંદર કોઈ વિવિધતા સર્જાતી નથી કે જેવો પિતૃ સજીવ હોય એવો જ નવો સજીવ ઉત્પન્ન થાય, એટલે કોઈ વિવિધતા જોવા મળતી નથી. તેમાં બાળ સજીવોનું નિર્માણ ઝડપથી અને મોટી સંખ્યામાં થાય છે, તેનાથી સ્પર્ધા વધે છે. એટલે ઘણા બધા છોડો આપણે એક સરખા જ ઉત્પન્ન કરી શકીએ, એટલે સ્પર્ધાઓ એની અંદર સંખ્યાઓ ખૂબ મોટી થઈ જાય અને સ્પર્ધાઓ વધે છે. વસ્તીનું નિયંત્રણ થતું નથી, કારણ કે ઝડપથી વિકાસ થતો હોય તો સંખ્યાઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધતી હોય તો વસ્તીનું નિયંત્રણ કરી શકાતું નથી. સજીવો સરળતાથી અનુકૂલિત થતા નથી. જે કંઈ સજીવો ઉત્પન્ન થાય એ ઝડપથી અનુકૂલિત થઈ શકતા નથી. એનાથી આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ દ્વારા સંતતિઓમાં ભિન્નતાની ક્રિયા કેમ ઝડપથી થાય છે તે સમજાવો. તો લિંગી પ્રજનન વિશે વાત કરીએ કે એની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે નર અને માદા બંને ભાગ લેતા હોય અને એની અંદરથી નવા સજીવનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો પ્રજનન કોષમાં નિર્માણ દરમિયાન સામાન્ય રીતે ડીએનએ છે એ પ્રતિકૃતિઓમાં સર્જાતી ભિન્નતા અનુગામી પેઢીમાં વહન પામતા હોય.
એટલે કેટલાક લક્ષણો છે એ માતા તરફથી પ્રાપ્ત થાય ને કેટલાક લક્ષણો એના પિતા તરફથી મળે. એટલે લિંગી પ્રજનન દરમિયાન સામાન્ય રીતે એને અનુગામી જે પેઢી નવી બનશે તો એની અંદર સામાન્ય રીતે વહન પામતા જોવા મળે છે. પ્રત્યેક ડીએનએ એટલે ડીઓક્સીરિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ પ્રતિકૃતિમાં નવી ભિન્નતાની સાથે સાથે પૂર્વવત પેઢીઓની ભિન્નતાઓ પણ સંગ્રહિત થાય. એની આગળની પેઢી હોય એ આગળની પેઢીના કેટલાક લક્ષણો એના અનુગામી પેઢીની અંદર સામાન્ય રીતે વહન પામતા જોવા મળે છે. આમ વસ્તીના બે સજીવોમાં સંગ્રહિત ભિન્નતાઓની ભાત ભિન્ન હોય છે. બે અથવા વધારે એકલ સજીવોની ભિન્નતાઓ એકત્ર થતાં સંતતિમાં નવા સંયોજનો સર્જાય છે. લિંગી પ્રજનન દરમિયાન બે વિજાતીય સજીવો નર અને માદાના ભિન્નતા ધરાવતા ડીએનએની સંતતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આથી સંતતિઓમાં ભિન્નતા સર્જનની ક્રિયા ઝડપી બનતી જોવા મળે છે.